ठीक आहे. बर बर ठेव घरात. पाहिलं होतं त्याचा आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहिला होता. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं नर्व्ह इम्पल्स, डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन, ट्रान्समिशन ह्या गोष्टी आपण काय पाहिल्या होत्या या आधी पाहिलेल्या होत्या. ऍक्च्युली हाऊ द ऍक्शन पोटेन्शियल इज जनरेटेड इन द नर्व फायबर और इन द एक्सॉन, हाऊ इट ट्रॅव्हल फ्रॉम one part of body to central nervous system, how the action potential generate, how the ions are expressed, the sodium and potassium ion is responsible for the generate the action potential on which millivolt about 30 plus 30 to plus 60 millivolt is action potential generated in the stage. All these things are we are discussing दादू आवाज कमी कर. in the today's lecture, or thus we are starting the new very important exams and theory, that is the nervous system of human being. So we are just discussing about the human nervous system. So you know that human nervous system is very complicated and it is very developed nervous system than other invertebrates and vertebrates. So यू नो दॅट म्हणून तर माणसाचं कसं झालं की माणूस हा अतिशय प्रगतशील प्राणी झालेला आहे. कशामुळे झाला प्रगतशील? तर त्याची जी मेंदू आहे त्या मेंदूचा फार मोठा विकास झाला. आता काहींचा झाला नसेल, परंतु मेंदूच्या विकासामुळे काय झालेलं आहे तर त्या प्रमाणामध्ये माणूस जे विचार करू लागला किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध घेऊ लागला. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्युमन बीइंग is differentiate between the three parts mainly, that is one is the central nervous system, second is the peripheral nervous system and third one is the autonomic nervous system. इथं जरी तुम्हाला असं डिफरन्शिएशन दिसत असलं तरी जनरली three types मध्ये nervous system is divided. First is the central nervous system, second is the peripheral nervous system and third one is the autonomic nervous system. So first is central nervous system. You know that central nervous system, it is very important system of the human nervous system and it is divided into two parts, means that central nervous system is only related with brain and spinal cord, means only two parts of the nervous system is under the central nervous system, त्याला केंद्रीय nervous system आपण म्हणू शकतो. Second system is a peripheral nervous system, that system is related with that nervous system, means the peripheral. Periphery म्हणजेच काय, जी सिस्टीम अवतीभोवती आहे, मीन्स इट इज सराउंड द बॉडी अँड इट कॅरीज द मेसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. यू नो द डिफरंट बॉडी पार्ट. सपोज तुमच्या फिंगर मध्ये टाचणी टोचली तर तो टाचणी टोचल्याचा मेसेज तुमच्या कुठे जातो, स्पिनल कॉर्ड मध्ये जातो आणि स्पिनल कॉर्ड मधून ब्रेन मध्ये जातो. म्हणजेच काय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम इज कनेक्ट डिफरंट बॉडी पार्ट to the central nervous system. Means central nervous system is under the brain and spinal cord, and third nervous system is nothing but it is a autonomic nervous system. Autonomic nervous system means that nervous system is related with our body inner parts, means जे आतमधले पार्ट्स आहेत जसे की तुम्हाला माहिती की लिव्हर, पॅन्क्रियाज, इंटेस्टाइन, all these things are related with the autonomic nervous system. Or this autonomic nervous system generally it is divided into two system, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. You know that in the previous year we discussed about the voluntary and involuntary muscles. Okay, muscle fiber. Voluntary means which control on our will and involuntary means which not under the control of our will. So the autonomic nervous system that is depends upon the involuntary body functions. You know, the cardiac output, digestion and whatever be the inner metabolic processes is under the autonomic nervous system. And second thing is the for the autonomic nervous system at the somatic nervous system that control voluntary muscles. You know, the movement of your hand, this is the movement is a voluntary process. So these things are related with autonomic nervous system. So this somatic nervous system is again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic nervous system. That sympathetic आणि पॅरासिम्पॅथिक नर्वस सिस्टीम आहे ते आपण परत पुढच्या लेक्चरला आपण पुढे जेव्हा चॅप्टर डिटेल मध्ये पुढे स्टडी करणार आहे त्यावेळेस पाहणार आहोत. आता आपण पाहणार आहोत की how the central nervous system is takes place. Central nervous system. So just this is the protocol for the central nervous system. You can keep in mind or you can write now the central nervous system. It is a keep in the box or we can say that it is a called a cranium. जी कवटी आहे आपल्या डोक्याची
त्याला आपण काय म्हणतो cranium or the skull, whereas the spinal cord is started from that cranium and goes towards the body, or you can, the spinal cord is passed in the vertebral column, and you know that the it cover the all the nerve system toward the body, or this system is protected by the different layers. लेअरलाच काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड मेनिंजेस. काय म्हटलं जातं त्याला, मेनिंजेस. So many meninges or so many layers are covered by our nervous system. You know that brain is there, spinal cord is there, cranium is there, skull is there. So many layers are covered our brain. So it is called the protection of the brain. So these are the actually the steps. These are the four coverings are present outside the our brain. So this is not just, they are just giving different just giving the explanation in your book, but this is the first of all, this is, you can see the different steps of the protection of the brain. So the first is skull, or we can the cranium. So that skull च्या खाली काय, तर it is having the cranial meninges. त्याच्या खाली काय, cerebrospinal fluid. त्याच्या खाली काय, ब्लड ब्रेन बॅरियर्स. तर स्टेप बाय स्टेप आपण याच्यामध्ये पाहूया की स्कल कसं आहे, क्रानियल मेनिंजेस कसे आहेत, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कसं काम करतं, नक्की ब्लड ब्रेन बॅरियर, बॅरियर म्हणजे काय, अडथळा, की नक्की काय आहे ब्लड मध्ये आणि ब्रेन मध्ये, हेही पाहणार आहोत. म्हणजे असं स्टेप बाय स्टेप आता आपण जाणार आहोत. आपल्या डोक्याला हात लावा, डोक्याला, डोक्याला हात, सगळ्यांनी हात डोक्यावरती ठेवा. बघू ठेवताय का तुम्ही, हा ठेवा. त्या डोक्यावरच्या हातापासून, म्हणजे इथून आपल्याला आतमध्ये जायचं ब्रेन मध्ये, स्पिनल कॉर्ड मध्ये. हे वर काय दिसतात आपल्याला, डोक्यावरती केस दिसतात, वर स्कल दिसतंय आपलं, हे स्कल आहे, टन टन वाजतंय बघा, हे काय आहे, स्कल, बरोबर. त्या स्कलच्या खाली काय, आणखीन एक थर आहे क्रानियल मेनिंजेसचा. मग त्याच्यामध्ये परत त्याचे उपथर आहेत, त्याच्यामध्ये स्पेसेस आहेत, म्हणजे मोकळ्या जागा आहेत कांदे बटाटे भरण्यासाठी, बरोबर. त्यानंतर त्याच्या खाली काय आहे, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे, आणि त्याच्या खाली काय आहे, ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे. तर हे आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊ. ओके. सो द क्रानियल मेनिंजेस, स्कल पाहिलं, त्यानंतर आपण पाहणार आहे क्रानियल मेनिंजेस. स्कल म्हणजे जो क्रानियम आहे, जी डोक्याची कवटी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, स्कल म्हणतो. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे तो म्हणजे क्रानियल मेनिंजेस. क्रानियल मेनिंजेस, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन. किती लेयर आहेत त्याच्यामध्ये, 3 लेयर आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे, त्या पार्टचं नाव इट इज कॉल्ड द डुरा मॅटर. त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड डुरा मॅटर. सो इट इज having the 2 layers not included in your syllabus. The dura matter is divided into 2 parts. One is the peristeal and second one is the meningeal. So peristeal is the surrounding area or surrounding layer, or it is called outer layer attached to the skull bone. And second thing is the meningeal. It is the inner layer closer to brain. So dura matter is made from dense irregular connective tissue. ह्याच्यामध्ये काय, कुठला टिश्यू वापरला जातो, डेन्स इरेग्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू. ऍक्च्युअली दिस डुरा मॅटर इज युजफुल फॉर, it protect the central nervous system, means CNS system is protected by this. It's surrounded by, means it's surrounded not only the skull but also it surround the your स्पिनल कॉर्ड. म्हणजे जे थर आपल्या ब्रेन मध्ये आहेत, जे थर आपल्या स्कल मध्ये आहेत, ते सल आहे असे कुठे आहेत, आपल्या स्पिनल कॉर्ड मध्ये. झाडाचं जर खोड घेतलं, खोडाला जशी साल आहे, खोडाला जसं कवरिंग आहे, तसंच ते वेगवेगळ्या ब्रांचला आहे, शेवटच्या ब्रांच पर्यंत तसंच कवरिंग असतं. सेम दॅट ऑफ दॅट कव्हर इज प्रेझेंट इन द क्रानियल मेनिंजेस, इन विच द फर्स्ट मेनिंजेस इज डुरा मॅटर. हे परत आपण पाहणार आहे, 3 वेळा पाहणार आहे आपण. किती वेळा, वरून सस्ते 3 वेळा पाहणार आहे आपण, बरोबर. म्हणजे आपल्याला चांगलं समजू जाईल. सेकंड 2 लेयर इज फ्युज्ड इन्क्लूड इन द ड्युरल सायनस. 2 लेयर त्याच्यामध्ये फ्यूज झालेत, पेरिस्टियल आणि मेनिंजियल. सेकंड मॅटर इज अरिचिनॉइड मॅटर. That arytenoid matter is a middle layer. It is a thin layer. It also cover the brain and spinal cord. It is having the delicate layer. कसा layer आहे, एकदम पातळ आणि नाजूक थर आहे, but not attached to pia matter. It is not at तिसरा लेअर pia matter याच्या खाली, त्याला हा अटॅच नसतो. Actually this layer is useful for, it is produce the cerebrospinal fluid. आपण पुढे पाहणार आहोत cerebrospinal fluid. पण that arytenoid matter, it is a spider or web like. तुम्ही पिंपळाचं पान बघितलंय का, ते कसं दिसतं, जर तुम्ही वहीमध्ये ठेवलं
तर काही दिवसांनी बघितलं तर एक जाळीदार दिसतं. सो इट इज अ स्पायडर लाईक और वेब लाईक स्ट्रक्चर, मीन्स ब्लड वेसल्स, small gray matter, axons, so many nerves are there. So it is a wave-like or spider-like structure is present in the arytenoid matter. Actually, it produces the choroid plexus, and you know that the choroid plexus containing the group of cell. That group of cell is called epidermal cells. Epidermal cells that epidermal cells that produce the cerebrospinal fluid. So this cerebrospinal fluid, which directly communicate with the subarachnoid matter, subarachnoid जो part आहे ह्याच्यातला, or we can say it as a subarachnoid space is present in the arachnoid layer. That arachnoid layer is directly communicate with the cerebrospinal fluid, so that cerebrospinal fluid is can freely flow throughout the nervous system. आपण पुढे पाहणारच आहोत. So this is the innermost layer. Once again, arachnoid matter. It is highly vascular, close to the cerebrospinal fluid, delicate आहे वगैरे वगैरे. Allows to blood vessel pass through. ह्याच्यामधून ब्लड वेसल पास झालेले असतात, त्याच्यामुळे जे ब्रेनला आपल्या ऑक्सिजन सप्लाय, नरिशमेंट किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो न्यूट्रिएंट सप्लाय, तो त्याच्यामुळे दिला जातो. नेक्स्ट इज टू दॅट cranial meninges, third meninges is pia matter. It is a delicate and it follows the convolutions. आता याच्यामध्ये काय convolutions आहेत, हा डेलिकेट आहे, इनर मोस्ट आहे, आणि इट इज व्हेरी क्लोज टू सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. ह्याच्यामध्ये हा फ्लुइड कोणाला नरिशमेंट करतो, मी आता सांगितल्याप्रमाणे जसं आर्चनाइड तसाच पिया मॅटर सुद्धा त्याचा तोच फॅक्टर आहे. आता या ठिकाणी जर तुम्ही समोर पाहिलं, यू कॅन सी तर डुरा मॅटर आहे वरच्या बाजूला, म्हणजे क्रानियम, त्याच्यावरती आपली कवटी, तिथं त्याच्यावरती केस आहेत. नंतर डुरा मॅटर. आपण वरून खाली चाललो एवढं लक्षात घ्या, स्पिनल कॉर्ड कडे जायचंय आपल्याला. मग आपण आता वर आहे, डोक्याच्या कवटीपासून कुठं चाललोय आपण, डुरा मॅटर. डुरा मॅटरच्या खाली कुठला आहे, अरेचनॉइड मॅटर. आणि अरेचनॉइड मॅटर इथं वेब लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय, स्पायडर लाईक, और त्यालाच आपण ब्लड ब्रेन बॅरियर म्हणू शकतो. सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड त्या ठिकाणी कोरॉइड प्लेक्सस आहे, इपिडायमल सेल्स आहेत, आणि त्याच्या खालचा पार्ट आहे तो म्हणजे कोणता आहे, पिया मॅटर आहे. कोणता मॅटर आहे, पिया मॅटर. मग त्यानंतर आहे कॉर्टेक्स, त्यानंतर आहे मेडुला. आपण कॉर्टेक्स आणि मेडुला पुढे पाहू. आता फक्त किती थर पाहिले आपण, 3 थर पाहिले. कुठून, वरून. डुरा मॅटर, अरेचनॉइड मॅटर, आणि तिसरा मॅटर म्हणजे पिया मॅटर. दीज आर द 3 मेनिंजेस. मेनिंजेस म्हणजे थर. म्हणजे आपण कुठं आलो आता, स्कल. स्कल नंतर काय पाहिलं आपण, क्रानियल मेनिंजेस पाहिले. किती क्रानियल मेनिंजेस, 3. डुरा मॅटर, अरेचनॉइड मॅटर आणि पिया मॅटर. तर आता आपण वळूया सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कडे, आणि त्यानंतर वळूया ब्लड ब्रेन बॅरियर कडे. समजतंय का? हा, तर पुढे आपण जाऊया. सो यू कॅन अगेन सी दिस 3 थर. 3 थर पाहू शकतो. दिस इज द डुरा मॅटरचे 2 मी तुम्हाला सांगितलं, पेरिस्टियल आणि मेनिंजियल. त्यानंतर हा अरेचनॉइड मॅटर मधला जाळीदार आहे असा, वेब लाईक, स्पायडर लाईक, पिंपळाच्या पानासारखा. आणि त्याच्यानंतरचा खालचा आहे तो म्हणजे पिया मॅटर. पिया मॅटरच्या खाली मग आहे तो बाकी. त्या ठिकाणी तुम्ही इथं बघत असाल तर या ठिकाणी स्पेसेस दिसतात. इथं सुपिरियर सॅगिटल सायनस दिसते, त्या ठिकाणी स्पेस दिसते अरेचनॉइड मॅटर आणि पिया मॅटरच्या मध्ये. इथं सब आर्चनॉइड स्पेसेस दिसतोय. त्यानंतर इथं सबड्युरल स्पेस दिसतोय. म्हणजे तिथं सुद्धा काही मोकळ्या जागा आहेत, त्याला स्पेसेस म्हटलेले, बरोबर. तर या ठिकाणी क्रॅनिंजियल मेनिंजियल स्पेस तुम्हाला मी आता 3 सांगितले, त्याच्यामध्ये इपिड्युरल, सबड्युरल आणि सब आर्चनॉइड स्पेसेस. हे सगळं पुस्तकात सांगितलेलं नाहीये. सो पहिला इपिड्युरल म्हणजे वरचा, दॅट इज पोटेशनल स्पेस बिटवीन सुपिरियर टू डुरा, बरोबर. त्यानंतर सबड्युरल म्हणजे त्याच्या मधला, सब पोटेशनल स्पेस बिटवीन डुरा आणि आर्चनॉइड मॅटरच्या मधला जो स्पेस आहे, कारण वर डुरा मॅटर आहे, नंतर आर्चनॉइड मॅटर आहे, ह्या दोन्हीच्या मधला जो स्पेस आहे त्याला सबड्युरल स्पेस म्हणायचं. आणि सब आर्चनॉइड स्पेसेस म्हणजे काय, तर त्याच्या खालचा स्पेस म्हणजे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड ज्या ठिकाणी आहे, ब्लड वेसल्स आहेत, ह्या सगळ्या म्हणजे स्पायडर लाईक, वेब लाईक स्ट्रक्चर आहे, तिथला तो स्पेस हे त्याच्यामध्ये आहे. आता या ठिकाणी बघितलं तर इथं हे जे दिसतंय ते व्हेंट्रल लॅटरल व्हेंट्रिकल्स आहेत, किंवा त्याला आपण लॅटरल व्हेंट्रिकल्स म्हणू शकतो. ही थर्ड व्हेंट्रिकल आहे, ही फोर्थ व्हेंट्रिकल आहे. आणि याच्यामध्ये रूफ ऑफ द व्हेंट्रिकल म्हणजे जे छप्पर आहे व्हेंट्रिकलचं, ही निळ्या रंगाचं, त्याला कोराइड प्लेक्सस आहे. इथं कोराइड प्लेक्सस म्हणजे हा ब्रेन आहे, हा सेरेब्रमचा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये ही लॅटरल व्हेंट्रिकल आहे, म्हणजे अशा कैची सारख्या आकाराची. आणि त्याच्यामधला हा रूफ म्हणजे हे छत आहे, व्हेंट्रिकल छत आहे. त्या छताच्या खालचा जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं कोराइड प्लेक्सस. त्या ठिकाणी इपिडायमल सेलचा ग्रुप आहे, आणि त्या इपिडायमल सेल्स काय करतात, तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड काय करतात,
सिक्रेट करतात. आपला थर्ड पार्ट आहे स्कल, नंतर मेनिंजस, नंतर तिसरा पार्ट आहे आपला सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड. तर ते सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड आता आपण पाहणार आहोत. ओके, तर सेरेब्रो स्पायनल तुम्ही बघित असताल हे कोरॅड प्लेक्सस दुसऱ्या बाजूने अशा प्रकारचं दिसतंय. तर आपण पाहणार आहे सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड अँड इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन सी द रोल ऑफ cerebrospinal fluid. Sir, here cerebrospinal fluid. I am just give the 2-4 top points on the cerebrospinal fluid is that actually the cerebrospinal fluid is nothing but it is a cushion and insulator and dedicated to nervous system, prevent the brain from mechanical injury. म्हणजे ब्रेनला शॉक ऑब्सर्व सारखं काम करतं, इन्सुलेशन सारखं गादी सारखं काम जे करतं, तर ते कोण cerebrospinal fluid. Actually, the cerebrospinal fluid is nothing but it is a lymph-like structure. You know the lymph in cardiovascular system, in circulatory system. We were discussed about the lympha. So it is a lympha-like fluid which secreted by. It is secreted by. Just I am saying about that. It's secreted by choroid plexus, or we can say it is a group of cell. मी तुम्हाला सांगितलं होतं choroid plexus, and that choroid plexus having the epidermal cells, and that epidermal cells are secreting the fluid. That fluid name is the cerebrospinal fluid. So actually it is goes toward the medulla oblongata, or in the medulla oblongata area there is also secretion of cerebrospinal fluid. It is a liquid about it is a liquid in your brain. It is about 150 ml secretion per day of the cerebrospinal fluid. It is actually exchange nutrient, exchange gases, waste, or it gives the buoyancy to the brain, floats in cerebrospinal. Buoyancy म्हणजे जसं एखादं बदक पाण्यावर कसं तरंगतं त्याला म्हणतात बुयांसी मेकॅनिझम. तिथूनच ते उडतं. म्हणजे फ्लोट म्हणजे तरंगतं कसं, तसा ब्रेन आपला सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये तरंगतोय अशी इथं कल्पना करायची. तरंगत नाही तसा, पण कल्पना आहे. तर त्याला म्हणायचं ते epidermal cell which produce the cerebrospinal fluid. It acts as a shock absorber. It regulates the temperature. आपण नाही का म्हणत डोक्यात ताप गेला त्याच्या, तर ते डोक्याचं टेम्परेचर मेंटेन करण्याचं काम हे कोण करतं, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतं. सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड फॉर्म इन द choroid plexus, in the ventricles of the brain. Just I am showing you the ventricles. These ventricles also secrete. This is the ventricle, third ventricle. This is the cerebrospinal fluid. या ठिकाणी secrete. It is goes toward the medulla oblongata or toward the स्पिनल कॉर्ड मध्ये सुद्धा ते जात आहे. अशा पद्धतीने हे काय आहे तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड युजफुल इन ॲटोसेरेब्रल रेग्युलेशन. जे ऑटोमॅटिक सिस्टीम वी आर कॉल्ड इट इज whatever the involuntary functions of the brain, or we can say it is useful in atocerebral regulation processes. All these atocerebral regulation processes is under the control of the cerebrospinal fluid. So the question will ask, प्रश्न विचारला जाईल for 1 to 3 marks. Explain the cerebrospinal fluid or explain CSF. So keep in mind about the usefulness of the cerebrospinal fluid. Actually, it having the specific gravity 1.005, and it is having the volume about 100 to 120 cubic centimeter. About 15 to 14,100 cubic centimeter आपला ब्रेन असतो, आणि याच्यामधला किती पार्ट ह्याने ऑक्युपाय केलेला आहे, जस्ट 100 to 120 क्युबिक सेंटीमीटर. सीसीचं इंजिन असतं गाडीला, तशा प्रकारचा पार्ट त्याने आपला काय केलेला आहे, प्रोटेक्ट केलेला आहे. और वी कॅन से द this is about the cerebrospinal fluid. So we just discuss about the next topic is subtopic of this chapter is that you can see the third last one is the blood brain barrier. So you can see here the third meninges, that is blood brain barrier. So we are discuss about the skull, cranial meninges, cerebrospinal fluid, and third protection of the brain, fourth layer is blood brain barrier. So you can see here the blood brain barrier is behind, below this side the blood brain barrier is there. You can see here blood vessels are there. This is arachnoid villus, pia mater. All these things are called blood brain barriers. So just I explain about the blood brain. It is the membrane that controls the passage of substance from the blood into the central nervous system. It is actually it is a toll plaza for the blood to enter in the brain. So it is a physical barrier. So it between the local blood vessels and most part of the central nervous system. म्हणजे लोकल ब्लड वेसलने आतमध्ये काय द्यायचं किंवा अथवा द्यायचं नाही, or it stop the many substances traveling across it. Means
all these substances are not going inside the brain because just like a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane allowed only the semi-substance, only that particular substance are allowed to permit. So same as that of that blood-brain barrier is useful, and actually it is a physical barrier, and that barrier is useful for to allow the blood with the different substances with blood. Just the one of the example of blood-brain barrier, and it is permeable to alcohol, and some heavy metals can across the blood-brain barrier as well as. म्हणजे अल्कोहोल जर घेतलं तर ते आपल्या मेंदूमध्ये जाऊ शकतं. आपण नाही का म्हणतो डोक्यात टाकली तर तो प्रकार त्याच्यामध्ये होऊ शकतो की ते आपल्या डोक्यामध्ये जाऊ शकतं. मीन इट अलो फॉर अल्कोहोल बट नॉट फॉर ऑल दी सबस्टन्सेस. सो इट इज कॉल्ड ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर. सो इट इज कॉल्ड BBB. So just 2-3 marks notes will ask what is BBB. So blood brain barrier. Then just we define the one word, that is encephalogy. What is encephalogy? The study of brain, its function, structure, that is nothing but encephalogy. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, cytology means structure, study of cell is called cytology. So second thing is encephalogy, means study of brain. So we now discuss about the human brain. So you know the human brain, everyone has brain. प्रत्येकाला brain आहे का? तर आहे. So brain is called the brain. So human brain parts, there are 3 parts of the brain, or we can say आपल्याला 3 मेंदू असतात. एक forebrain, midbrain and third one is a hindbrain. तुम्हाला हे अगोदरही झालेलं आहे 9वी 10वीला, तरी आपण आणखीन डिटेल मध्ये यावर्षी आपण 12वीला पाहणार आहोत. डोक्यावरून नाही ना जात तुमच्या. परत माझा व्हिडिओ पहा तुम्ही, जो तुमच्या ग्रुपवर येईल. आणि म्हणजे तुम्हाला जर माझ्या ह्या चालू लेक्चर मध्ये जे समजलं नसेल, जे विद्यार्थी ऑफलाईन आहेत ते व्हिडिओ परत पाहू शकतात. सो we discuss about the human brain. Human brain is divided into 3 parts. Just I explain. These 3 parts of human brains are mentioned as given diagram. त्या डायग्राम मध्ये आपण बघू. तर पहिला पार्ट आहे त्याला आपण म्हणजे म्हणतो तो फोरब्रेन, त्याला म्हटलं जातं प्रोसेन्सिफेलॉन. एक लक्षात घ्या, इन्सेन्सिफेलॉन म्हणजे स्टडी ऑफ ब्रेन, आणि पहिला जो ब्रेनचा पार्ट आहे तो फोरब्रेन, त्याला दुसरं समानार्थी नाव आहे. इट इज सिनोनिम फॉर द फोरब्रेन, दॅट इज प्रोसेन्सिफेलॉन. कुठलं नाव? प्रोसेन्सिफेलॉन. त्याला काय म्हटलं जातं? त्याला फोरब्रेन असं म्हटलं जातं. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोरब्रेन. द डायसेफेलॉन इज देअर. The masses of gray matter is located around the third ventricle. Actually these are the general parts of the forebrain. Then thalamus, hypothalamus, epithalamus, pineal gland is there, pituitary gland is there, melatonin secreting is there, serotonin secreting there is, biological clock is setting, gray matter is there, white matter is there, gyri is there, sulci is there, convolutions and depressions are there. So many things are present in the forebrain. So we are discuss the forebrain वन बाय वन. अतिशय सोपा फोरब्रेन आहे. कसलाही गडबड गोंधळ करायचा नाही, व्यवस्थित समजून घ्यायचं, व्हिडिओ पाहायचा. अतिशय महत्वाचा चॅप्टर आहे, लक्षात घ्या. तर पहिला पार्ट आहे तो फोरब्रेनचा, तो म्हणजे ओलेफॅक्टरी लोब. कुठला लोब? ओलेफॅक्टरी लोब. सो दिस ओलेफॅक्टरी लोब इज अ पेअर ऑफ लोब्स. यू कॅन सी हियर द olfactory tract is there. There is a 2 lobes are there. There is a bulb like structure. Bulb जसा असतो आपल्याकडे लाईटचा, तसं bulb like structure is there. There is a pair of nerves are there. So it is called olfactory lobe. So the olfactory lobe of the human brain, it is actually ending with the olfactory nerve. So these 2 bulbs are actually connected to the olfactory nerves. That is, nerves are come from our limbic system. आपल्या नाकामध्ये त्याचे इपिथेलियम असतो, ओलेफॅक्टरी नर्व. कारण तुम्ही रेस्पिरेशन चॅप्टर जर बघितला, त्याच्यामध्ये आपण जो नॉस्ट्रिलचा पार्ट पाटला, त्याच्यामध्ये जो ओलेफॅक्शनचा पार्ट आपण दाखवला होता. मी तुम्हाला त्यावेळेस म्हणलं होतं की आपण हे पुढल्या चॅप्टर मध्ये पाहणार आहोत. So that olfactory bulb, or it is olfaction, is related with, actually it is a sense organ. म्हणजे वासाचा, actually it is a useful for sensation of the smell. म्हणजे वासाचं जे सेन्सेशन आहे त्याला काय म्हणू शकतो आपण, त्याच्यामुळे होत असतं. मीन्स इट गिव्ह द सेन्सरी इनपुट टू द ब्रेन. सेन्सरी इनपुट मिळतंय ना, वासाला, घाण वासाला, चांगला वासाला, किंवा आपण लगेच तळलेला, तिखट, आंबट, गोड, त्या चवीज अशा असतात. तसा वास सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. हे तुम्हाला काय वेगळं सांगायची गरज नाही, तुम्ही लगेच ओळखता कशाचा वास आहे. म्हणजे दॅट ऍक्च्युअली इट गिव्हज द इनपुट
or sensation of the smell to the brain, or it is useful to discriminate among the orders. Different type of the orders it can differentiate by the olfactory lobe. वेगवेगळ्या प्रकारचे वास, म्हणजे जर बघितलं तुम्ही, समजा एखाद्या विमानतळावरती बॉम्ब ठेवलेला आहे आणि त्या ठिकाणी कुत्र्याचं श्वान पथक येतं, कुत्रा म्हणतो आपण त्याला, तर बरोबर बॉम्ब कुठल्या बॅग मध्ये आहे, कुठे ठेवला आहे, ते बरोबर त्या ठिकाणी कुत्र ओळखतं. आपल्या मुंबई सारख्या विमानतळावर त्या ठिकाणी लाखो लोक उभी असतात, हजारो विमानं तिथून रोज उड्डाण करत असतात. तर अशा ठिकाणी म्हणजे लाखो वासांमधून ते कुत्र बरोबर तोच वास शोधतं. म्हणजे इट हॅज द पॉवर टू डिफरन्शिएट or power to, we can say it as a discriminate among the different orders. You can or we can say that it enhance the sensitivity of the smell. त्यासाठी आपला जो olfactory लोब आहे तो खूप छोटा आहे, त्यामुळे आपल्याला एवढ्या अंतरावर सुद्धा वास येत नाही, त्याला इथंच न्यावा लागतो. पण कुत्र्याला काही अंतरावाला वास येतो, बरोबर. म्हणून कुत्र हे वासाच्या बाबतीत खूप सेन्सिटिव्ह असतं. लाखो प्रकारचे वास ते डिफरन्शिएट करू शकतं, वेगवेगळे करू शकतं, आणि बरोबर तोच स्मेल तो, म्हणजे इट इज ऍक्च्युअली रिलेटेड दिस olfactory lobe इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हर्टिब्रेट. ओके, अशा पद्धतीने हे महत्वाचं आहे. तर तुम्ही olfactory लोबचा आपण स्टडी करतोय, मग आता त्याच्यावरती वाचू शकता. मी आता एक्सप्लेन केलेलेच आहे. olfactory सिस्टीम इन लोअर एनिमल्स इज टिपिकली लार्ज. लोअर एनिमल्स, कुत्र्या मांजरासारख्या प्राण्यांना लगेच बघा कुठलाही पदार्थ कुत्र्या मांजराला टाका, वास घेऊनच खातात, म्हणजे वासानेच कळतं त्यांना काय. इन प्रायमेट्स म्हणजे माकडासारखे किंवा आपल्यासारखे जे प्राणी आहेत, तो olfactory सिस्टीम इज रिलेटिव्हली स्मॉल अँड रिझल्टिंग द पुअर सेन्सेशन. मी तुम्हाला आता सांगितलं. इव्हन सो olfaction कॅन बी सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द ह्युमन्स. ह्युमनच्या वर्तनावरती त्याचा इम्पॅक्ट पडतो वासाचा, बरोबर का. नाक मुरडतो का नाही आपण, किंवा तिकडे घाण वास येतो नको जायला, अशा पद्धतीने. प्रायमरी olfactory cortex is a unique among the sensory system. It receives the direct input from secondary sensory neurons without the intervention the thalamic relay. याच्याविषयी आपण पुढे पाहणार आहोत. Once again you can see the olfactory lobe. This is the olfactory tract and this is the olfactory nerves are there and it is directly attached. म्हणजे आपल्या इथं जो फोर ब्रेनचा हा पार्ट आहे, त्यातला पहिला पार्ट आपण पाहिला फोर ब्रेन मधला olfactory lobe. तो 2 ते 3 मार्काला क्वेश्चन येऊ शकतो. एक्सप्लेन इन डिटेल्स olfactory lobe. कुत्र्याला वास येतोय तर तो कुठल्या ब्रेनच्या पार्ट मध्ये तो वासाचं सेन्सेशन प्रोसेसिंग होईल, असा सुद्धा प्रश्न तुम्हाला नवीन कृतीपत्रिकेनुसार विचारला जाऊ शकतो. नंतरचा दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे सेरेब्रम. हा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज ऑक्युपाइड अबाउट 80 to 85% वेट ऑफ द ब्रेन. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फिअर्स, लेफ्ट हेमिस्फिअर्स अँड राईट हेमिस्फिअर. उजवा मेंदू आणि डावा मेंदू. पण त्याच्यामध्ये एक फिशर आहे. फिशर म्हणजे एक खाच आहे, एक खोबण आहे. त्या खोबणीला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड कार्पस कोलॅझम. Actually, this part cerebrum is a processing unit of human being. Whatever be the visual, audio, or we can gustatory, somatosensory, or olfactory, visual, language, communication, processing, whatever be you think, thought, ज्याला म्हणतो आपण, these all things, all information is processed, saved in the cerebrum part. कुठल्या पार्ट मध्ये प्रोसेस किंवा सेव्ह केली जाते, तर ते सेरेब्रम पार्ट मध्ये केली जाते. त्याच्यामध्ये आपण पुढे डिटेल मध्ये पाहणारच आहे. ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, स्पीच एरिया, आणखी असे बरेच त्याच्यामध्ये एरिया आहेत, वेगवेगळे पार्ट आहेत ब्रेनचे, की ते सगळी माहिती प्रोसेस करतात, सिंथेसाइज करतात, त्याला अनालिसिस करतात, आणि त्याचा आउटपुट आपल्याला मिळतं इनपुट घेतल्यानंतर. म्हणजे इनपुट ह्या मार्फत, डोळ्यामार्फत, नाकामार्फत, जिभेमार्फत, कानामार्फत, म्हणजे पंचज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धी, ह्या सगळ्या गोष्टींनी आपल्याला काय कळतं, इनपुट घेतलं जातं आणि त्याचं प्रोसेसिंग आपल्या सेरेब्रम मध्ये केलं जातं. तर आपण पहिला पार्ट पाहिला olfactory लोब. आता दुसरा आपण फोरब्रेनचा पार्ट पाहतोय, तो म्हणजे सेरेब्रम. कसा आहे सेरेब्रम मग, तर पुढे पाहू. Actually, this is the cerebrum. It is divided by the fissure that is called carpus callosum. मध्ये एक चीर आहे, त्या चिरेने काय केलंय, 2 पार्ट केलेत आपल्या ब्रेनचे, राईट ब्रेन आणि लेफ्ट ब्रेन. अशा पद्धतीने हे दिसतंय. त्या ठिकाणी एका बाजूने जर असा छेद घेतला, एक काप घेतला, तर मध्ये तुम्हाला हे खास दिसेल. हा उजवा पार्ट आहे आणि डावा पार्ट या बाजूला आहे, तो दिसत नाहीये तुम्हाला, असं समजा. तर हा आहे कार्पस कोलॅझम. सो मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण 3 पार्ट पाहिले, 4 पार्ट पाहिले, बरोबर. स्कल, त्यानंतर काय पाहिलं, मेनिंजेस पाहिले, त्यानंतर काय पाहिलं आपण, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड पाहिलं, त्यानंतर पाहिलं ब्लड ब्रेन बॅरियर, आणि त्याच्यानंतरचा आतला पार्ट आहे तो म्हणजे कॉर्टेक्स आणि मेडुला.
So cortex, it is the outer part of the brain. It is a cortex which having this meninges or convolutions and depressions. Sulci and gyri is there. या घड्या दिसतात का नाही मेंदूवरच्या, त्याला सल्सी आणि गायरी म्हटलं जातं. आपण पुढे परत एकदा पाहणार आहे सल्सी आणि गायरी. तर त्या सल्सी आणि गायरीचा जो खालचा पार्ट आहे जस्ट, तो आहे कॉर्टेक्स, आणि त्याच्या खालचा पार्ट आहे व्हाईट मॅटर इज अ मेडुला, ग्रे मॅटर इज अ कॉर्टेक्स. ग्रे आणि व्हाईट मॅटर का म्हणतात त्याला, तर त्या ठिकाणी सायटॉन आणि एक्झॉन जास्त प्रमाणात असतात. जेवढे सायटॉन जास्त तेवढा ग्रे मॅटर जास्त, जेवढे एक्झॉन जास्त तेवढा व्हाईट मॅटर जास्त. म्हणजे हेच त्याच्यामध्ये कॉर्टेक्स आणि मेडुला आहे. सो ग्रे मॅटर इज अबाउट 40% अँड व्हाईट मॅटर इज अबाउट 60%. बघा ग्रे मॅटर किती पर्सेंट आहे, 40%. आणि हा दिसते का नाही हे असं खाडीसारखं, समुद्राच्या पाण्याच्या खाडीसारखं दिसते बघा. तर व्हाईट मॅटर हा जास्त आहे आणि ग्रे मॅटर कमी आहे. जेवढा ग्रे मॅटर जास्त, जेवढा व्हाईट मॅटर जास्त, तेवढा इंटेलिजन्स जास्त असतो, हुशारी जास्त असते. आपण ते पुढे पाहू. सो ग्रे मॅटर इट कंटेन्स द ब्रेन, न्यूरल सेल, बॉडीज वगैरे त्याच्यामध्ये आहेत. सो दिस इज आवर ब्रेन. दिस इज तुमच्या समोर जे दिसतंय तो सेरेब्रम आहे. त्या सेरेब्रम मध्ये सल्सी आणि गायरी दिसतात. ह्या दिसतात ना चिरा, अशा ओघळासारखं दिसतंय, ओढ्यासारखं गेल्यासारखं दिसतंय. हे का नदी कशी दिसते, नदी प्रणाली, तसं या ठिकाणी दिसतंय. हा एक उजवा मेंदू आणि एक डावा मेंदू आहे, आणि मध्ये एक मोठी चीर आहे, एक मोठी खाच आहे. त्या खाचेला कार्पस कोलॅझम असं म्हणतात. मध्येच आपलं लेक्चर थांबू शकतं, आता वेळ आपली संपत आलेली आहे, पण तुम्ही लक्ष द्या. ओके, तर हा पार्ट नेहमी लक्षात ठेवा. मग आता कोण कशात हुशार असतं, कोण बायोलॉजी मध्ये हुशार असतं, कोण मॅथ मध्ये हुशार असतं, कोण इंटेरियर डिझाईन मध्ये हुशार असतं, कोण कलेमध्ये हुशार असतं, कोण लेखनामध्ये हुशार असतं, कोण गाण्यामध्ये हुशार असतं, कोणी डान्स मध्ये हुशार असतं, कोणी चित्रकलेमध्ये हुशार असतं. हे सगळंच सगळं आपल्या दोन ब्रेनच्या पार्टवरती अवलंबून असतं. हे पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिलेलं नाही. राईट ब्रेनचे फंक्शन वेगळे, लेफ्ट ब्रेनचे फंक्शन वेगळे. तर या ठिकाणी लेफ्ट ब्रेनचे फंक्शन बघितलं तर अनालिटिक थॉट, लॉजिक, लँग्वेज, रिझनिंग, सायन्स आणि मॅथ हा जो पार्ट आहे तो लेफ्ट ब्रेनचा पार्ट आहे. ज्याचा डावा मेंदू जास्त डेव्हलप येते, त्याच्यामध्ये हुशार असतात. रायटिंग मध्ये नंबर स्किल म्हणजे आकडेमोड पटकन ज्यांना जमते, 57 अधिक 65 किती पटकन सांगतात आकडेमोड. राईट हँड कंट्रोल म्हणजे राईट हँड कंट्रोल हे डाव्या बाजूला असतं, आणि लेफ्ट हँड कंट्रोल हे राईट हँड साईडला असतं. त्यानंतर राईट ब्रेन म्हणजे उजवा ब्रेन, आर्ट अवेअरनेस, क्रिएटिव्हिटी, इमॅजिन, इंट्युशन, अंदाज, इनसाइट, होलिस्टिक थॉट, म्युझिक अवेअरनेस, 3D फॉर्म्स, आणि डाव्या हाताचं कंट्रोल हे उजव्या बाजूला असतं. अशा प्रकारे लेफ्ट आणि राईट हे दोन मेंदूचे प्रकार कार्पस कोलॅझम मध्ये सेरेब्रम काय झालेला आहे, कार्पस कोलॅझम मुळे सेरेब्रम डिवाइड झालेला आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर याच्यामध्ये इट इज अ रेखाचित्र आहे. सर एक रेखाटलेलं चित्र आहे, रेखाचित्र आहे. या ठिकाणी तुम्ही व्हेंट्रिकल पाहू शकता, ह्या व्हेंट्रिकलचं रूप इथून सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रेट होतं या आतमध्ये असं. ओके, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता सेंट्रल सर्कस त्या ठिकाणी. त्यानंतर खूप असे वेगवेगळे पार्ट दिलेले आहेत. एक दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला सांगतोय, हे वेगवेगळे पार्ट आहेत. आपण पुढे पाहणार आहे, इतके डिटेल नाही पाहणार, कारण आपण काही MBBS ला नाहीये आणि मेंदू स्पेशलायझेशन नाहीये आपलं. त्यामुळं आपण जे पाहतोय ते जनरल पाहतोय. परत एकदा तुम्ही पाहू शकता, तुमच्या समोर जे चित्र दिसतंय त्यानुसार तुम्ही उजवा आणि राईट डावा भाग बघा, आणि त्याच्यानुसार त्याचे फंक्शन्स बघा. राईट साईडला काय, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मध्ये अनालिसिस, टच, ऑडिटरी म्हणजे कान आवाज, नंतर स्पेशल व्हिज्युअलायझेशन जे डोळ्याने पाहतो आपण, अनालिसिस होतो दृष्टीने पाहिलेलं. त्यानंतर डाव्या बाजूला जर बघितलं तर स्पीच बोलण्यासाठी, रायटिंग, राईट हँडचं जे उजव्या हाताने लिहितायत त्यांचं कंट्रोल डाव्या मेंदूमध्ये, आणि जे डाव्या हाताने लिहितायत जे डावखुरे आहेत त्यांचं कंट्रोल उजव्या मेंदूमध्ये. म्हणजे असं क्रॉस आहे, अल्टरनेट आहे, उजवा डावीकडे डावा उजवीकडे असं कॉन्ट्रॅक्ट त्याचं आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे त्याच्यामध्ये. तर त्यानंतर व्हिज्युअल कॉर्टेक्स पाहण्याचं ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि मध्ये जर बघितलं तुम्ही या ठिकाणी तर बरोबर मध्ये कार्पस कॉलेजम आहे, मध्ये छेद आहे ना, तो चिर आहे ना, ह्या कार्पस कॉलेजमच्या खाली बरोबर मिड ब्रेन आहे, ते आपण पुढे पाहणारच आहे. आता आपण वरचा ब्रेन पाहतोय, फोर ब्रेन, आपण वरून खाली चाललोय बरोबर काय. स्कल, डोरा मॅटर, आर्चनॉड मॅटर, पिया मॅटर, ब्रेन ब्लड बॅरियर. त्यानंतर आता आपण सेरेब्रम मध्ये आलोय, सेरेब्रम नंतर कार्पस कॉलेजम, त्याचे दोन पार्ट, आणि कार्पस कॉलेजमच्या बरोबर खाली डायन्सेफेलॉन आहे, त्या डायन्सेफेलॉनच्या बरोबर खाली मग मिड ब्रेन, आणि मिड ब्रेन नंतर खाली फोर ब्रेन आहे, हिंड ब्रेन आहे, आणि हिंड ब्रेनच्या खाली मग स्पिनल कॉर्ड आहे. म्हणजे आपण वरून खाली चाललो. लक्षात एकदम व्यवस्थित सिस्टमॅटिक अभ्यास करा.
परत एकदा वाटलंच तर व्हिडिओ पहा, मग तुमच्या लक्षात येईल. आता आपण जो मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर काय, ग्रे मॅटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज अँड अनमायलिनेटेड एक्झॉन्स. म्हणजे एक्झॉन सायटॉन जे आहे मी मगाशी सांगितलं होतं ते त्याच्यामध्ये खूप असंख्य लाखो मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ द एक्झॉन्स अँड सायटॉन्स आर देअर in gray matter. So axon are possesses the extent neural cell bodies and carrying signal between those body. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे त्याचं काम असते एक्झॉनचं न्यूरॉनचं काय काम आहे, सिग्नल ट्रान्सपोर्ट करायचं, ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट करायचं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, केमिकल हे करायचं वगैरे वगैरे. द ग्रे मॅटर सर्व एज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन. इन्फॉर्मेशनचं प्रोसेस करायचे, अनालिसिस करायचं, ते काम कोण करते, ग्रे मॅटर. स्ट्रक्चर विदिन द ग्रे मॅटर प्रोसेस सिग्नल जनरेट अँड सेन्सरी ऑर्गन्स अँड अदर एरियाज ऑफ ग्रे मॅटर. सेन्स जो येतो जी माहिती मिळते, इनपुट, तुम्हाला नाही का माहिती कॉम्प्युटरला इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइसेस असतात आणि ते सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला दिली की त्यानुसार कॉम्प्युटर आपल्याला रिझल्ट देतो. आपल्याला टायपिंग केलं तर आपण कीबोर्ड इज इनपुट डिव्हाइस आणि सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, आणि मग आपण टाईप केलेलं आपल्या स्क्रीनवर दिसतं आउटपुट डिव्हाइस, स्क्रीन. हे सगळ्यांना माहिती आहे. तसं सेम टू सेम हा ग्रे मॅटर काम करत असतो. दिस सिग्नल रिच इन द ग्रे मॅटर थ्रू मायलिनेटेड